Okay, my dears, welcome to session number 5, where we'll be continuing with Java features. And this will be not the last session. Okay, ఇంకొక session పడుతుంది మనకు Java features complete చేయడానికి. And once that is done, we will be entering our most awaited and my actually favorite sessions, which is coding part. Okay, and trust me, coding కూడా I'll be putting it in a very simplest way. I promise, it's a promise from my end that once Java sessions are done, you guys will be able to do the coding by yourselves. That is my promise. Okay, right, done. So now let's start. Yesterday we have discussed about portability, secure concept, and robustness. Today we'll be discussing 3 more concepts, and this is the slide which I'm going to put in front of you. All of you see this slide for a few seconds and I'll talk on this. Let me know once it is done. Pipelines are good. Done, sir. Done. Right. Okay. Good. Choose some. Okay. So Nana, see the next. My voice is audible, right? Is it loud? Yes. Okay. So the next feature, what we are going to see is architecture neutral. Okay. This is one of the Java feature, right? And before discussing what this feature is, అసలు ముందు ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్, ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్, బట్ యాజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మీకు అంత నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదు. సో సింపుల్ గా ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ద హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ద హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, నౌ సిస్టమ్ లో చాలా హార్డ్వేర్స్ ఉంటారు కదా సార్, మేమేమి దేని గురించి ఆలోచించాలంటే సింపుల్ నాన్న, యూ గైస్ జస్ట్ నీడ్ టు నో అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ అనేది ఒక సింపుల్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో దీని గురించి జస్ట్ సింపుల్ గా తెలుసుకుంటే చాలు, అండ్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. నౌ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ గైస్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో దాన్ని ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆలోచించి నాకు చెప్పండి. ఓకే, సో నా మై క్వశ్చన్ ఇస్, నా దగ్గర ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంది, అంటే ఐ డెవలప్డ్ అన్ యాప్ విచ్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ యాప్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఐఫోన్ లో వేస్తే అది రన్ అవుతుందా, రన్ అవుతా? Will it work or will it not work? No. Why? Because iPhone and Android have different architectures, right? So in the same way, ఐఫోన్ కోసం నేను ఒక యాప్ రెడీ చేశాను, ఆ యాప్ని తీసుకెళ్ళి ఆండ్రాయిడ్ లో వేస్తే ఆండ్రాయిడ్ లో రన్ అవుతుందా? No, it won't work. Reason being different architectures అంటే different hardwares, different processes ఉంటాయి, right? So this actually is an example of architectural neutrality. Okay, if I develop an app which is only working on Android, that is not architecture neutral. If I develop an app which is only working on iPhone, it is not architecture neutral. Now let's say I develop an app which is for both Android and iPhone together. So now tell me, will it work on both the systems, Android and iPhone? Okay, yes. So Nana, Java is one such kind of a language which is architecture neutral. అంటే జావాలో మనం ఒక్కసారి కోడ్ రాస్తే అది ఏ హార్డ్వేర్ మీదైనా పనిచేస్తుంది. రీజన్ బీయింగ్, మీకు ఆల్రెడీ రీజన్ తెలుసు. రీజన్ బీయింగ్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జేవిఎం. సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ ని తీసుకొని ఏదైతే ఆర్కిటెక్చర్ మీద అది ఉందో ఆ ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించి ఫైల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది యాజ్ అ మెషిన్ కోడ్. సో జావా ఈజ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, మీకు గుర్తుంది కదా, బైట్ కోడ్ వస్తుంది, బైట్ కోడ్ ఎవరు తీసుకుంటారు, జేవిఎం తీసుకుంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే జేవిఎం ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ విండోస్ సిస్టమ్. సో
ఏ ఆర్కిటెక్చర్ కి మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది? విండోస్ కి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లినక్స్ ఎక్సెట్రా. I don't want to repeat this again and again. Okay, so okay, now it's fine, right? So Java is a architecture neutral thing. This is actually very similar to platform independency, but నేను ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ సపరేట్ గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే there are few concepts which I need to show. ఇక్కడ నేను కొంచెం హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి. What are they? x86, ARM. Okay, next PowerPC, RISC-V. ఇవన్నీ ఏంటి? What are all these things? Any idea? Anyone? Type of processors? Okay, processors, good. Nana, take it as a interview question. Okay, నేను ఇవన్నీ రాసి ఇచ్చాను పేపర్ మీద ఇంటర్వ్యూలో. ఐఎమ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్. ఇవన్నీ రాసి ఇచ్చి ఇవన్నీ ఏంటని అడిగాను. సో వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? వన్ వర్డ్ ఆన్సర్. దీస్ ఆర్ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ అవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా processors. So this is what we have discussed in the last session. But in the last session also, I told you I'll explain what these are in depth when we come to this slide, right? So guys, and నేను simple example తో చెప్తా. Okay, ఇండియాలో we have more than 28 states, sorry, 27 states or 28 states ఉన్నాయి, and every state has humans in it. Now my question is, అన్ని states లో ఉన్నది ఇండియన్సే, హ్యూమన్సే. Now tell me, do all the states speak the same language? మీరందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు, మనందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాము, రైట్? మీకు నేను తమిళ్లో ఏదో రాసిచ్చి అది మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోమంటే మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారా? నో. ద సేమ్ విత్, లెట్స్ సే, Kannada guys. If we write something in what do you say, Assamese, and give it to them, they won't understand. So what can we like substitute here? So basically ఉండేది అందరూ సేమ్ హ్యూమన్సే, బట్ their understanding of knowledge is different. No, languages are different, right? Each state can understand one particular right, each state can understand one particular language. Agreed? Okay, so in the same way, Nana, ఈ x86 అనేది, ARM అనేది, okay, PowerPC అనేది, RISC-V అనేది, all these are not processors, but they are, Nana, understand and remember, they are the languages of the processors. అర్థమైందా? అవి ప్రాసెసర్స్ కావు నాన్న. x86 is one of the language of a processor. ARM is another language of a processor. PowerPC is another language. RISC-V is another language. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? For suppose I have a processor with the configuration x86 అనుకుందాం. So basically, what does that mean? That processor will understand the code in which language? In x86 language. అర్థమైందా అందరికి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Can I go forward? Okay, so now let's say I have a processor with ARM. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? That processor can understand which language? ARM language. Yes, Sham, I said the same, and I also said this will be like, what do you say, I'll go in deep. ROSN in processors and language అని చెప్తే మీకు అర్థమై ఉండేది కదా. So that's the reason on that day I told them as processors, but today I am giving you full-fledged explanation. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. See, x86 అని ఉంది, ARM అని ఉంది, PowerPC అని ఉంది, ఓకే, నెక్స్ట్ RISC-V అని ఉంది. ఇవన్నీ ప్రాసెసర్స్ కావునన్నా. all these are the languages understood by the processor. Okay, each processor can understand one language. For suppose నా దగ్గర 10 processors ఉన్నాయి. Okay, let me just go to the OneNote so that you guys can understand it perfectly. Let me know if you guys are able to see the OneNote. Okay, so let's say నా దగ్గర processor 1 ఉంది, processor 2 ఉంది, okay, and then I have processor 3 and then processor 4. So let's say this processor works on x86. This processor understands the language called ARM. This processor works on x86, and this processor works on like ARM. Okay, so now what does this mean? What exactly it means? So nana understand, మన దగ్గర 4 ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, 4 ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి.
ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి x86, సెకండ్ ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి ARM, దాని తర్వాత ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి x86 and P4 is configuration ARM. Now tell me how many processors do we have with configuration ARM? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, x86 తో ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x86 ని మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనుకుందాం, ఓకే, ARM ని తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, P1 అండ్ P3కి మనం కోడ్ ఇవ్వాలంటే ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడాలి? తెలుగు. సో బేసికలీ P1 అండ్ P2 ప్రాసెసర్స్ కోడ్ ని ఏ ఫార్మాట్ లో అర్థం చేసుకుంటాయి? తెలుగు ఫార్మాట్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ P2 అండ్ P4 ప్రాసెసర్స్ ARM కదా, అవి సో ఏ ఫార్మాట్ లో అవి అర్థం చేసుకుంటాయి? Tamil. Okay, great. So now I have a very stupid question. Let me see how many of you answer. So let's say నేను P1 ప్రాసెసర్ కి తమిళ్ ఇచ్చా, తమిళ్ కోడ్ ఇచ్చా, P2 ప్రాసెసర్ కి తెలుగు కోడ్ ఇచ్చా. Will it work? Why no? Because P1 processor can only understand Telugu, P2 processor can only understand Tamil. Got it? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. Okay. So Nana, observe. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బట్ అబ్జర్వ్. సో మనకి జావా సోర్స్ కోడ్ ఉంది, ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ బైట్ కోడ్. ఈ బైట్ కోడ్ని ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? JVM. ఓకే, నౌ see, I have, guys observe, I have Windows operating system. I have Windows operating system with processor with x86. Okay, processor with x86. Okay, now ఇంకొక ప్రాసెసర్ ఉంది. ఓకే, విండోస్ ఉంది, విండోసే ఉంది, ఈ ప్రాసెసర్ కి ARM ఉంది. Hemachandra, what's the issue? Right. Next, I have Linux, whose processor is x86. And I have another Linux laptop, whose processor is also x86. నన్ను చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి? 4. అందులో 2 విండోస్, 2 లినక్స్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? నో. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్, 2 విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ లో 2 ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ ఏం యూస్ చేసుకుంది? x86. సెకండ్ ప్రాసెసర్ ARM. లినక్స్ లో చూడండి, 2 ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి, 2 x86 యూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ సీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. సో నౌ ఇప్పుడు JVM, ఇట్ నీడ్స్ టు జనరేట్ మెషిన్ కోడ్, 1 ఫర్ విండోస్ అండ్ 1 ఫర్ లినక్స్. అవునా? yes, got it. అవునా? Guys, no personal chatting in public chats. I've already warned. If I'm seeing again, you'll be removed. Right. Yeah, I'm admitting. Right. Okay. So ఇప్పుడు JVM ఏం చేస్తుంది? ఇట్ జనరేట్స్ మెషిన్ కోడ్ కదా. ఒక మెషిన్ కోడ్ విండోస్ కి జనరేట్ చేస్తుంది, ఇంకొక మెషిన్ కోడ్ లినక్స్ కి జనరేట్ చేస్తుంది. రైట్. సో నౌ లెట్స్ సే ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మెషిన్ కోడ్ 1 ఫర్ విండోస్, ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మెషిన్ కోడ్ ఫర్ లినక్స్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, మెషిన్ కోడ్ 1 ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఈ విండోస్ 2 ల్యాప్టాప్స్ కి వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవుదా? నో. ఓకే, నానో వై నో? సింపుల్ గా మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, ఎవరైతే వినలేదో మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినండి. JVM విండోస్ కోసం సన్నీ నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నానన్నా. I'm already putting, yeah, I've already admitted. So okay, I'm getting disturbed, don't worry. Right, so JVM
రెండు మెషిన్ కోడ్లు జనరేట్ చేసింది. ఒక మెషిన్ కోడ్ ఏమో విండోస్ కి, ఇంకో మెషిన్ కోడ్ ఏమో లినక్స్ కి చేసింది. విండోస్ కి జనరేట్ చేసిన మెషిన్ కోడ్ MC1 అనుకుందాం. MC1 ఇస్ ద కోడ్ విచ్ హాస్ బిన్ జనరేటెడ్ ఫర్ ద విండోస్. మన దగ్గర 2 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, విండోస్ కి. నౌ టెల్ మీ దిస్ MC1 will it work for both the laptops in Windows? Nana, the answer is no. The answer is no. Okay, the MC1 will not, the single MC1 will not work for both the windows. I'll tell you why later. Okay, now let's see this MC2. MC2 దేని కోసం జనరేట్ చేసాము? లినక్స్ కి. సో ఇప్పుడు మనకి లినక్స్ లో ఎన్ని ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి? 2. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ MC2 will definitely work for Linux. ఈ 2 ల్యాప్టాప్స్ లో MC2 వర్క్ అవుతుంది, కానీ MC1 విండోస్ ఈ 2 ల్యాప్టాప్స్ లో వర్క్ అవ్వదు. రీజన్ బీయింగ్ 2 విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ అయినా ప్రాసెసర్స్ డిఫరెంట్ నాన్న, డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్. అర్థమవుతుంది అందరికి? గాట్ ఇట్? ఓకే, I'll explain it again. So okay, see, today it will take a lot of time, I know. Let's concentrate. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, we have source code మనం బైట్ కోడ్ గా జనరేట్ చేసి బైట్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేసాము, ఫైన్. నౌ ఇది ఎవరు తీసుకుంటారు? JVM. వర్క్ అవుతుంది, రైట్? JVM. ఓకే నాన్న, కొంచెం సేపు నన్ను చాట్ లో డౌట్స్ అడగడం ఆపేసేయండి. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్, ఐ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ వైల్ కోచింగ్. ఓకే, సో సోర్స్ కోడ్ ఉంది, సోర్స్ కోడ్ బైట్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ బై JVM. నా ఇప్పుడు నా దగ్గర see that I have 2 things. One, first laptop, it has Windows in it, okay, but processor ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఉందో ఇది ఏం యూస్ చేసుకుంటుంది? x86 యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ల్యాప్టాప్ వాట్ ఐ హ్యావ్. అండ్ దెన్ ఇంకొక ల్యాప్టాప్, సెకండ్ ల్యాప్టాప్, ఇది కూడా ఎలాంటి ల్యాప్టాప్? విండోసే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో విండోస్, అండ్ దిస్ ఈస్ యూజింగ్ అనదర్ ప్రాసెసర్, but this is using ARM. ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts still here? No. Okay, so now I'm taking another third laptop. This is not Windows, this is Linux. ఈ ప్రాసెసర్ x86 వాడుతుంది కాన్ఫిగరేషన్. ఫోర్త్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, this is also using Linux. ఈ ప్రాసెసర్ ఏం వాడుతుంది? x86. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అందరికి? క్లియర్? రైట్, ఓకే, డన్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, లెట్స్ సే JVM బైట్ కోడ్ ని తీసుకుంది, అండ్ JVM ఈస్ క్రియేటింగ్ one machine code for Windows, another machine code for Linux. ఎందుకంటే ఒకే మెషిన్ కోడ్ రెండింటికి పనిచేయదు కదా, రైట్? అవునా? సో విండోస్ కి సపరేట్ మెషిన్ కోడ్ కావాలి, లినక్స్ కి సపరేట్ మెషిన్ కోడ్ కావాలి, అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ వి ఆల్రెడీ నో. కెన్ ఐ గో ఫార్వర్డ్? ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది అందరికి? అర్థమైందా? ఓకే, గ్రేట్. నౌ టెల్ మీ, ఏదైతే మెషిన్ కోడ్ నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేశానో, will it work for both the laptops, first and second laptop? Will it work? No. Okay, now ఏదైతే మెషిన్ కోడ్ నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేశానో లినక్స్ కి, will it work for third and fourth laptop? Yes. సార్, విండోస్ మెషిన్ కోడ్ ఎందుకు పనిచేయదు, లినక్స్ మెషిన్ కోడ్ ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే నాన్న సింపుల్ రీజన్, ఈ మెషిన్ కోడ్ లినక్స్ కోసం జనరేట్ చేసినా సరే ప్రాసెసర్స్ కూడా చూసుకుంటుంది. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఓకే, హియర్ ఇట్ విల్ వర్క్ బికాస్ బోత్ ద ప్రాసెసర్స్ ఆర్ యూజింగ్ x86 ఓన్లీ, సేమ్ లాంగ్వేజ్. అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ సేమ్ ఫార్మాట్. ఒక ప్రాసెసర్ x86 వాడుతుంది, ఇంకొక ప్రాసెసర్ ARM వాడుతుంది. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే నాకు కావాల్సింది ఒక మెషిన్ కోడ్ కాదు, నాకు ఎన్ని మెషిన్ కోడ్స్ కావాలి? 2. ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఒకటి సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్?
So this is the concept of architecture neutrality. Clear? So processor what do you say, OS మాత్రమే కాదు, ప్రాసెసర్ మాత్రమే కాదు, ప్రాసెసర్ ఏ లాంగ్వేజ్ వాడుతుందో. సార్ ఇఫ్ బోత్ లినక్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్, సి డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. ఇఫ్ ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రెండు మెషిన్ కోడ్స్ కావాలి, ఒకటి పనిచేయదు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మోర్ దెన్ వన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు కదా, సోలైన ప్రాసెసర్స్ కూడా నో నాన్న, ఈచ్ ప్రాసెసర్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్. the process is what we are using in our personal systems. Okay, right, done, everyone done, understood? So this is the concept of architecture neutrality. Okay, great. So I guess it's understood. So now what is the next concept we are going to see? See the slide, Nana, all of you. Interpreted. ఒక్కసారి స్లైడ్ మొత్తం చూడండి. నన్ను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సెషన్ ఎండ్ చేసిందో చెప్తాను. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ రైట్ నౌ. లెట్స్ ప్రొసీడ్. So can we create machine code for each laptop? What happens? Siri, I'll answer your question once the session is done. Okay. ఓకే, చూసేస్తే నాకు చెప్పండి నాన్న. డన్, గుడ్. డన్, ఓకే, గ్రేట్. సో నాన్న, సింపుల్ క్వశ్చన్, సోర్స్ కోడ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్? సోర్స్ కోడ్ కన్వర్ట్ అయింది, జావా సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ చేసాము, ఏమొస్తుంది? బైట్ కోడ్. ఈ బైట్ కోడ్ ఎవరు చదువుతున్నారు? జేవిఎం. ఓకే, ఆసమ్, గుడ్ జాబ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. అయితే నాన్న, సి ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం చెప్పాను? సోర్స్ కోడ్ ని కన్వర్ట్ చేస్తే బైట్ కోడ్ అవుతుంది, బైట్ కోడ్ ని చదివేది జేవిఎం అంటున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ వే బైట్ కోడ్ ఈజ్ రెడ్ బై జేవిఎం. బైట్ కోడ్ ని జేవిఎం ఎలా చదువుతుందో నేను చెప్తా. ఓకే, రెడీ ఫర్ దాట్? అది తెలుసుకుంటే ఇంటర్ప్రిటెడ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది మీ అందరికి. ఓకే, సో నేను నోటి మాట ద్వారా చెప్పట్లేదు, ఐఎమ్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఏం రాస్తున్నాను. JVM reads bytecode instruction by instruction, or else you can simply say line by line. నేను రాసింది ఒక్కసారి చూడండి, just go through it once, just for few seconds. I said JVM reads the bytecode instruction by instruction, line by line, right? So I'll tell you what happens. See, let's say bytecode ఉంది నాన్న, ఒక bytecode 10 lines ఉంది అనుకుందాం. సో JVM ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఫస్ట్ లైన్ తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. క్లియర్? రైట్. అది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లైన్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత థర్డ్ లైన్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఫోర్త్ లైన్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో నాన్న, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్. అర్థమైందా? క్లియర్? ఇంటర్ప్రిటింగ్ మీన్స్ taking one instruction at a time, executing it, then taking another instruction, executing it, and then taking another instruction and executing it. This is how Java executes bytecode, nana. Clear everyone? So ఈ దీంట్లో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? జావా అని రాసాము, బట్ JVM అనుకోండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. JVM రీడ్స్ కోడ్ లైన్ బై లైన్. కంపైలర్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లెట్స్ నాట్ బ్రింగ్ ఇన్ కంపైలర్. అది లైక్ వాట్ యు సే, no, it's not working in simultaneous, Ramya. So simultaneous ante anni ఒకేసారి జరగడం. So interpretedness means one line is taken, it is executed,
Next, another line is taken, it is executed, then another line is taken, it is executed. Okay, so this is what you call it as interpretation. So ఒక లైన్ తీసుకుంటాము, అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటుంది, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ లైన్ తీసుకుంటుంది, అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సో ఆన్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్నెస్. క్లియర్? నౌ the major TR question which might come is, సార్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటున్నారు, మరి ఇది జావాని స్లో చేయదా అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ పొటెన్షియల్ టిఆర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, సో sir, then what is, how exactly you can say Java is high performance then? What is the next feature of Java? Enti Java is a high performance language. Is a high performance language. Sir, ఏంటి సార్ మీరేమో ఇంటర్ప్రిటెడ్నెస్ అంటున్నారు, ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే ఒక లైన్ చదివి ఇంకొక లైన్ మళ్ళీ రోబస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పారు. సో సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో మీరే ఇంటర్ప్రిటెడ్నెస్ అంటే స్లో అంటున్నారు, మళ్ళీ హై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి అంటున్నారంటే, సో ఐల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్. వన్ నోట్ కనిపిస్తుందా అందరికి? కనిపిస్తుందా వన్ నోట్ అందరికి? ఎస్, గుడ్. సో నా దగ్గర లైన్ ఉంది. ఓకే, నా దగ్గర ఒక లైన్, హౌ మెనీ లైన్స్ డూ ఐ హ్యావ్? 4 లైన్స్. బైట్ కోడ్ లో 4 లైన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? దీన్ని ఫస్ట్ ఈ లైన్ తీసుకుంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఓకే, డన్. సో సార్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడైనా ఈ టర్మ్ విన్నారా? లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్. ఈ పదం విన్నారా నాన్న మీరు ఎప్పుడైనా? సింపుల్ గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తే లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ తీసుకుని వెళ్తారు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు రష్యా, డస్ హీ నో రష్యన్ లాంగ్వేజ్? నో. రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ కి మన లాంగ్వేజ్ తెలుసా? నో. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్? హీ టేక్స్ ద లాంగ్వేజ్, అంటే ఎవరైతే మన లీడర్స్ మాట్లాడుతున్నారో అది తీసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తారు, రైట్? సో JVM is also acting in the same way. So what exactly JVM does is, it takes the code, okay, and it understands the code and it executes the code. Okay, clear? Clear? Guys, I need answers to come in. If Namita, I'll answer it after your session. ఓకే, సో నా సార్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ప్రాసెస్ స్లో అయిపోతుంది కదా సార్. ఇట్ హ్యాపెన్స్, రైట్? సో ఎలా సార్ జావాని మీరు హై పర్ఫార్మెన్స్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నారు అంటే, ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ JIT compiler. What is the term? What is the term? JIT compiler. Okay, so this is a concept which helps Java to execute with speed. Okay, so ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఇది రాస్తున్నాను. Okay, let's see how it says. I am Prithvi Mahanti. I am trainer of Bodhasoft. I am coaching now. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, నేను రాసింది కనబడుతుందా? జనరల్ గా కోడింగ్ రాయాలి, ఇంకా మీ అందరికి కోడింగ్ అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ 4 లైన్స్. ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్తుంది? ఐఎమ్ పృథ్వీ మహంతి. సెకండ్ లైన్, ఐఎమ్ ట్రైనర్ ఆఫ్ బోధసాఫ్ట్. థర్డ్ లైన్, ఐఎమ్ కోచింగ్ నౌ. అండ్ ఫోర్త్ లైన్, ఐ అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్. నన్ను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఎక్స్టెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏం లేదు. ఈ ఫోర్త్ లైన్ ని 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నా సిస్టమ్ కి. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఐ హ్యావ్ 4 లైన్స్, 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎన్నిసార్లు జరుగుతున్నాయి చెప్పండి?
కౌంట్ 10 times. నా మినిమల్ మ్యాక్స్ కూడా రాకపోతే ఎట్లా? ఈ లైన్ ఎన్నిసార్లు? 1 time. ఈ లైన్ 1 time, 1 time, అండ్ ఈ లైన్ 10 times. So what is the number? 13 times. So total lines of executions ఎన్నిసార్లు? ఓకే, సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ ఇది ఉందో, ఓకే, టెక్స్ట్ ఉందో, ఈ 4 లైన్లో టెక్స్ట్ సేమా? నో. ఓకే, గ్రేట్. ఓకే, సో నౌ అందరూ చాటింగ్ ఆపేసి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, యు నో, సో దీన్నే మీరు కోడ్ అని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది బైట్ కోడ్ అనుకోండి మీరు అందరూ. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్ మీద ఎవరు వచ్చి వాళ్తారు? ఎవరు వస్తారు నాన్న దీని మీదకి? జేవిఎం వస్తుంది. ఓకే, సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఈ లైన్ చూస్తుంది. చాటింగ్ ఆపేయండి, చాటింగ్ ఆపేసేయండి, కాన్సన్ట్రేట్. ఫస్ట్ జేవిఎం ఈ లైన్ చూస్తుంది. ఓకే, ఈ లైన్ చూడంగానే జేవిఎం ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే, ఇది కొత్త లైనే కదా, సో నేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, నేనే అర్థం చేసుకొని నేనే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానని జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ లైన్ కి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్, సిన్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ న్యూ లైన్, JVM comes onto it, sees it, and executes it. That is line number 1. Any doubts? Any doubts? No. Okay. Now, line number 1 execution అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? లైన్ నెంబర్ 2. లైన్ నెంబర్ 2 కూడా, is it a new line or is it a copy of the previous line? It is a new line. So JVM ఏం చేస్తుంది? సో ఇది కూడా కొత్త లైనే కాబట్టి నేనే దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తానని దీన్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ 3. ఈ లైన్ కూడా వర్డ్స్ చూడండి, దేనితోనే మ్యాచ్ అవుతున్నాయా 4 లైన్లో? నో. సో ఇది కూడా కొత్త లైన్ కాబట్టి ఇది కూడా JVM తీసుకుంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ గోస్ టు లైన్ నెంబర్ 4. లైన్ నెంబర్ 4 కూడా ఇట్ ఈస్ అ న్యూ లైన్. సో JVM తీసుకుంటుంది and it executes. It executes. ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? సో నౌ టెల్ మీ, JVM వచ్చిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూషన్స్ జరిగాయి చెప్పండి? లైన్ నెంబర్ 1కి జరిగింది ఒకసారి, రెండోసారి, మూడోసారి, నాలుగోసారి. సో ఇక్కడతో మనం ప్రోగ్రామ్ ఆపేయచ్చా? నాన్న, ఈ లైన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఓన్లీ 1 time మాత్రమే. ఈ లైన్ అసలు ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఇంకో 9 times అవ్వాలా లేదా? గైస్, am I audible now, everyone? Am I audible now? Let me know. Sorry, there's a power cut in my home, so I had to reconnect. Right, I'm audible, right? All of you, I'm audible? Right, so do one thing. It's already just 45 minutes. Okay, let me pause the recording. Okay, so guys, with fresh minds, look at this. Okay, so నేను ఇంగ్లీష్లోనే రాశాను, బట్ దీన్ని కోడింగ్ అని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నాయి చెప్పండి? హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ డు వి హ్యావ్? 4. నౌ ఫస్ట్ లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 1. సెకండ్ లైన్ 1 time, థర్డ్ లైన్ 1 time, ఫోర్త్ లైన్ 10 times. సో టోటల్ హౌ మెనీ ఎగ్జిక్యూషన్స్? 13 times. ఓకే, సో నాన్న అర్థం చేసుకోండి, JVM అండ్ JIT కంపైలర్ రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. JVM and JIT compiler, both of them, so chatting ఆపేసేయండి, concentrate. JVM and JIT, both of them will work together. Okay, so ఎలా పనిచేస్తాయంటే వెరీ సింపుల్. JVM ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే న్యూ లైన్ ఉందో, కొత్తగా లైన్ ఉందో, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు? JVM. ఓకే, JIT ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఏదైతే ఓల్డ్ లైన్ ఉందో దాన్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? JIT. దాన్ని ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్వర్టింగ్. ఓకే,
అర్థమయ్యేటట్టు కన్వర్ట్ చేయడం, రైట్? సో ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వెరీ సింప్లీ. ఫస్ట్ జేవిఎం ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఇది కొత్త లైన్. సో దీని మీద ఇంటర్ప్రిట్ జేవిఎం ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు? జేవిఎం యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ రండి. ఇది కూడా కొత్త లైనా కదా? దిస్ ఆల్సో న్యూ లైన్. ఇట్ ఆల్సో ఈస్ యాక్టెడ్ బై జేవిఎం. నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్, న్యూ లైన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈస్ యాక్టెడ్ బై జేవిఎం. ఫోర్త్, నౌ దీని మీద జేవిఎం యాక్ట్ చేస్తుందా, జిట్ యాక్ట్ చేస్తుందో చెప్పండి. వీఆర్ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 4 అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నెంబర్ 1. అంటే లైన్ నెంబర్ 4 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉన్నాము. is it JVM or is it JIT? ఓకే, కాన్సన్ట్రేట్, చాటింగ్ ఆపేసేయండి. సి ఫస్ట్ JVM వస్తుంది ఇక్కడికి. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ లైన్ యాజ్ పర్ JVM, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎవరు చేస్తారు? JVM. సో వన్స్ ఫస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది న్యూ లైన్ అవుతుందా? నో. ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతే సేమ్ లైన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలా? అక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు జేవిఎం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? జేవిఎం ఎవరిని పిలుస్తుంది? జిట్ని పిలిచి ఏం చేస్తుంది? జిట్ ఈ లైన్ 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ట్రాన్స్లేషన్ వాట్ ఎవర్ యూసే, ఈ లైన్ 10 సార్లు పనుంది మనకి, నేను ఫస్ట్ టైం చేసేసాను. సో జిట్ నువ్వేం చేస్తావు? నెక్స్ట్ 9 టైమ్స్ నువ్వు చూసుకో. ఓకే, సో జిట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లే అండ్ జిట్, డూ యూ నో వాట్ ఇట్ డస్? ఇట్ విల్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ 9 టైమ్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ జేవిఎం ట్రాన్స్లేట్ చేసేసింది కదా. సో జిట్ యూజ్ ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నెక్స్ట్ 9 టైమ్స్ కి కలిపి ఒకేసారి ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తుంది. సో బేసికలీ మీనింగ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ 9 టైమ్స్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అనేది లైన్ బై లైన్ అంటే మాటిమాటికి జరగక్కర్లేదు. ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ అయిందా? ఇప్పుడు చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు నాన్న, చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర కూర్చున్నారు. ఆయన ఒక మాట మాట్లాడారు, ఆ మాటని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాడు. మళ్ళీ అదే మాటని 10 సార్లు చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ అదే మాటని 10 సార్లు ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? హియర్ జిట్ డస్ ద సేమ్. సో జేవిఎం ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే జిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్ యూస్ చేసుకొని మిగతా 9 టైమ్స్ కి వాడేస్తుంది. సో స్పీడ్ గా అయిపోతుంది అనమాట. క్లియర్? జిట్ గురించి ఇంతకు మించిన నాలెడ్జ్ మీకు అనవసరం. యూ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఇట్. సో జిట్ ఏంటి అనేది పర్ఫెక్ట్ గా నోట్స్ లో వస్తుంది, దాని ప్రకారం ఇది చూసుకోండి. ఓకే, సో జిట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ a concept which like what you can say is which enables us to hello, am I audible guys? My voice is breaking. Yes, okay. JIT is actually a concept which enables us to use already translated or executed code, so that we don't need to execute the same code again and again or translate the same code again and again. Got it? So that is JIT, right? So nana JIT kosam practicals meer emi chudakarledu. JIT is a simple thing which you just need to understand superficially. So basically Java interpreted aina sare, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉన్నా సరే, జిట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ హై పర్ఫార్మెన్స్. బికాస్ జిట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఒక్కసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చాలు. అదే జిట్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో జిట్, జేవిఎం దీన్ని 10 సార్లు ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ అదే జిట్ ఉంటే ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చాలు, ఏదైతే ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చిందో దాన్ని మిగతా 9 టైమ్స్ కి వాడేస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? అండర్స్టూడ్? Yes. So this is the concept of high performance. Okay. And last but not least, we have something called Java multi-threaded. Okay. Just go through the slide once. I'm not going to explain this today, but just go through the slide once. Let me know once done. Okay, and I'm pretty sure that all of you see videos in YouTube. చూస్తారు కదా?
చూస్తారా లేదా? ఎస్. సో ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో ఎన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ప్యారలల్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి? ఒకటి, వీడియో డిస్ప్లే అవుతుంటుంది, దట్స్ వన్ ఫంక్షనాలిటీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ? సౌండ్ వినబడుతూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అనదర్ ఫంక్షనాలిటీ. అవునా కదా? ఎస్. నెక్స్ట్, బఫరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది, దట్స్ అనదర్ ఫంక్షనాలిటీ. దెన్ మీరు యూట్యూబ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ వీడియో సజెషన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ అబౌట్ టు సే. నెక్స్ట్ వీడియో సజెషన్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షనాలిటీ. క్యాప్షన్స్, వెరీ గుడ్, క్యాప్షన్స్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే ఒక సింగిల్ వీడియోలో మల్టిపుల్ టాస్క్ సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవుతున్నాయా లేవా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్ నాన్న. అర్థమైందా? దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్. సో జావాలో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనం డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ నాన్న, అందులో 5 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీని నేను ఏం పెట్టుకుంటున్నాను? థ్రెడ్ నెంబర్ 1. సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీని థ్రెడ్ నెంబర్ 2. థర్డ్ ఫంక్షన్ థ్రెడ్ నెంబర్ 3, 4 and 5. ఓకే, అండ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థ్రెడ్స్ will execute at the same time, simultaneously. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు simultaneously అని. This is simultaneously. Understood? Clear? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, జావా ప్రోగ్రామ్ రాశాను, అందులో 5 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. 5 ఫంక్షనాలిటీస్ ని నేను ఒక్కొక్క థ్రెడ్ గా సపరేట్ చేశా. ఓకే, సో ఆల్ ద థ్రెడ్స్ విల్ బి రన్నింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. నవ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎ డౌట్, సార్ అసలు 5 ఫంక్షనాలిటీస్ ని 5 థ్రెడ్స్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? అన్ని సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవుతాయి అన్నప్పుడు సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ లోనే పెట్టేసేయచ్చు కదా. వై డు వి నీడ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ separate threads? Any idea why we need to put them in separate threads? Okay, large program is divided into multiple threads, that's one of the answer. Next, better performance. Okay, faster. Okay, no, very simple, very simple. అన్నిటిని కలిపి ఒకటే థ్రెడ్ లో పెట్టాం అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఫెయిల్ అయితే రెండో ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఒక్కొక్క థ్రెడ్ లో పెట్టాం. ఫర్ సపోజ్ ఈ గోకార్ట్స్ చూస్తున్నారా మీరు అందరూ? F1 కార్స్ అనుకోవచ్చు, నేను గోకార్ట్ అంటాను. సో ఇఫ్ యూ సీ, లెట్స్ సే ఈ గ్రీన్ కలర్ కార్ లో టైర్ పంక్చర్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఈ గ్రీన్ కలర్ కార్ ఆగిపోయిందని మిగతా కార్స్ ఆగిపోతాయా? వెళ్ళిపోతాయి కదా. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, threads, even though they are running simultaneously, are not dependent on each other, even though they belong to single program. ఓకే, ఈ థ్రెడ్స్ అని చూడండి, ఒక సింగిల్ కప్ నుంచి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ లోనే మనకి 5 థ్రెడ్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ లో బై మిస్టేక్ ఏ కార్ అయినా ఇబ్బంది వచ్చి ఆగిపోయినా మిగతా థ్రెడ్స్ లో ఉన్న కార్స్ చక్కగా నడిచిపోతాయి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై వి మెయింటైన్ ద థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్. ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? Okay, so now sir, the final TR question. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ గా ఎవరు పెడతారు? ఇస్ ఇట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ డెవలపర్? టేక్ ఎ గెస్ గైస్. నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను, అందులో 5 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, అంటే 5 థ్రెడ్లు కావాలి నాకు. ఇది సిస్టమ్ థ్రెడ్లుగా డివైడ్ చేస్తుందా లేదా డెవలపర్ థ్రెడ్లుగా డివైడ్ చేస్తాడా? గుడ్, వెరీ గుడ్, గుడ్ గుడ్. సో థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసి డెవలప్ చేసి డివైడ్ చేయాల్సిన డ్యూటీ ఎవరిది? డెవలపర్ది. సిస్టమ్ హ్యాస్ నో కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్నెస్. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్? గుడ్, రైట్. సో నానా సి, ఇది జస్ట్ ఇంట్రో. ఎందుకంటే మల్టీ థ్రెడెడ్నెస్ గురించి వీ హ్యావ్ అరౌండ్ ఐ థింక్ 4 or 5 క్లాసెస్ ఇన్ ద ఎండ్. చాలా డిస్కస్ చేయాలి, దీని కోడింగ్ చూడాలి మీరు. సో ఫర్ నౌ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్. ఇంకా రేపు క్లాస్ లో మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటి? జావా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఇంకా ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్, కంపైల్డ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్, రిచ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ, నెట్వర్క్ ఓరియంటెడ్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని హాఫ్ అన్ అవర్, మాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes లో అయిపోతాయి. ఇంక ఇది ఫినిష్ అయిపోతే వీఆర్ డన్ విత్ ద జావా ఫీచర్స్ అండ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద కోడింగ్, ద బేసిక్స్ కోడింగ్. ఓకే, with this I am ending session number 5.